उपासना करिबा पई हमनको सुंदर अवकाश आनि दैछन्ते सेति पई प्रभुଙ୍କର गौरव हो एवं विशेष करके मु विशेष खुशी एवं आनंदित आपण मानकर प्रेम प्रार्थना सकाशे विशेष करी सुंदर सुजोग मु पाइछि सेति पई प्रभु को धन्यवाद देउछि जो माने विषय मते मो सहित किए अध्ययन करिबा गीत सहित 103 अध्याय एक पद ठारू 5 पद पर्यंत सुपरिचित अंश गीत सहित 103 अध्याय 1 रु 5 पद पर्यंत। हे मोहर मन सदाप्रभुଙ୍କ धन्यवाद कर, हे मोहर अंतरस्थ समस्त ताहांक पवित्र नामर धन्यवाद कर। हे मोहर मन सदाप्रभुଙ୍କ धन्यवाद कर और ताहांकर मंगल दान सबो पासर नाही। से तुम्हार अधर्म सबो क्षमा करती, से तुम्हार रोग सबो सुस्थ करती, से विनाशर तुम जीवन मुक्त करती, से स्नेहपूर्ण करुणा और दयार मुकुटरे तुमको भूषित करती, से उत्तम वस्तुरे तुम्हार मुख तृप्त करती, तुम उत्कृष्ट पक्षिनाय तुम्हार नूतन यौवन हुए। आमेन। धन्यवाद प्रभुଙ୍କର गौरव हो। एठारे गोटे प्रशंसार गीत को आमने देखु दाऊद प्रभुଙ୍କର धन्यवाद करुछंती, प्रभुଙ୍କର मंगल दान को स्मरण करी प्रभु जहा तांको जीवन रे करिसंती से मन प्राण आत्मार सहित प्रभुଙ୍କର उपासना आराधना एवं धन्यवाद करुछंती। तो एई स्थान रे गोटे विषय को आमने चिंतार मध्य को नबा 5 पद तो विशेष करी से अनेक विषय कहिला परे प्रभु को धन्यवाद देकी सारला पर से कहउछंती प्रभु तुमे मते क्षमा देइछ, समस्त रोग को सुस्थ करिछ, विनाशर जीवन मुक्त करिछ, तुमरी स्नेहपूर्ण दयारूप मुकुटरे भूषित करिछ, उत्तम उत्तम वस्तुरे आमानकर मुख तृप्त करिछ, तहु उत्कृष्ट पक्षी न्याय नूतन जीवन हेबा पई तुमे समस्त कार्य करिछ। दाऊद गोटे पक्षी को ए मध्य को आणुछंती जहा कि उत्कृष्ट पक्षी। आमे समस्ते ए विषय रे आगुरु सुनिछु जानिछु उत्कृष्ट पक्षी को विषय रे एहा ए मत धन्यवाद रो विषय रे तथापि आपण मानक निकट रे आंशिक भाव रे प्रभु आमान को रखिबा पई चाहंती जे गोटे जिन विषय हम माने जते बेले कोनोसी विषय को अनुध्यान करू बा मानकर पिला मान को हो किबा बड़ मान को हो गोटे उद्देश्य रखी कि आमे पिला मान को पाठ पढा किबा गोटे उद्देश्य रखी कि कोनोसी कार्य को आरंभ करू। आमाने जते बेले आमानकर पिला मान को पाठ पढाओ जदि मो पिला डॉक्टर हबार अछि ताकू डॉक्टर लाइन रो समस्त पाठ पढा जिवो, जदि ताकू आउ इंजीनियर कोन हबार अछि इंजीनियर रो पाठ सब पढा जिवो, आउ जदि ताकू पुलिस किबा आउ फौजी डिपार्टमेंट रे कार्य करिवार अछि ताकू से अनुसार पुलिस डिपार्टमेंट रे कार्य करिवार अछि, जदि ताकू आईएएस ऑफिसर हबार अछि ताकू आईएएस ऑफिसर समस्त पाठ पढिवार अछि, आउ जदि कोनसी प्रकार जदि शिक्षकता करिवार अछि तो कोनसी शिक्षक माने शिक्षकता अर्जन करिकी से ऑनलाइन रे जदि से पाठ पढिबो एक शिक्षक हेई परिबो, एक इंजीनियर हेई परिबो, एक फौजी हेई परिबो, एक आउ डॉक्टर हेई परिबो किबा जने वैज्ञानिक स्तर को जाई परिबो। गोटे उद्देश्य रखिकी पाठ पढा जाय। आमाने प्राय जते बेले आमाने देखु प्राय जगह रे गोटे खोला पडिया थिबो, गोटे खोला पडिया रे जते बेले गोटे बिल्डर्स काम आरंभ करिबो, कोनसी बिल्डर्स काम करिबा पूर्वरु से स्थान रे विभिन्न कोठा महल सब तयारी हबो। तो से जो बिल्डर्स से मालिक कोन करे गोटे 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 पोस्टर लगाई दिए, सेठी किछि फाउंडेशन भी खोला हे नथिबो, गोटे पोस्टर लगाई दिबो जे एई टाइप रो घर तयारी हबो। माने से लोकन को जणेबा को से चाहे जे एई टाइप रो घर तयारी प्लानिंग अछि एई टाइप रो घर करिया पई, किंतु ऑलरेडी फाउंडेशन भी हेई नै। माने कहिबा को गले गोटे फ्यूचर को आनी कि से ठिया कर दिए। अनेक समय आमे मध्य गोटे प्लान करिकी योजना करिकी आमाने पाठ पढाओ, अन्य कार्य करू, अन्य विषय को आमाने करू। तो एई स्थान रे देखुछु दाऊद कहउछंती प्रभु तुमे मते क्षमा कलो, समस्त रोग सुस्थ कलो, विनाशर जीवन मुक्त कलो, तुमरी स्नेहपूर्ण दयारूप मुकुटरे मते भूषित करिछ, उत्तम उत्तम वस्तु मोर मुख को तृप्त करिछ, तहु उत्कृष्ट पक्षी परि हेबा पई ए समस्त आशीर्वाद, ए समस्त मंगल दान, ए समस्त करुणा
परि हेबा पाए बाइबल रे माने अनेक विषय को देखो जते बेले अनेक पशु पक्षी मानक विषय रे गाउ विषय को देखू कपत विषय देखू आमने अनेक समय बाज पक्षी शागुणा सुआ काप्ता महुमाछी पंगपाल कीट पतंग चिंटिका उत्कृष्ट पक्षी अनेक पक्षी जातीय विषय को आमने बाइबल रे ध्यान आकर्षण करिथाउ आमने मध्य केतेबेले पढ़ी थाउ जीव जंतु कथा कहबा गले भालू बाघ सिंह गध कुकुर घोड़ा शृगाल बलद ए समस्त मध्य बाइबल रे स्थान पाइछि जदि जलस्तर विषय को जेतेबेले देखू बेंग कुंभीर कंकड़ा माछ ए समस्त मध्य जलस्तर बा जल प्राणी जंगल जल प्राणी एवं आकाश प्राणी अनेक प्राणी विषय को अनेक पक्षी विषय को अनेक जंतु विषय को अनेक मत्स्य जातीय आउ पानी जातीय विषय को मध्य स्थान पाइछि बाइबल रे तो दाऊद कहउछंती प्रभु समस्त विषय मो पई मंगल दान करिछ गोटे उत्कृष्ट पक्षी हेबा पई प्रभु काहे कि उत्कृष्ट पक्षी को नेले आमनकर जीवन रे प्रभु अनुग्रह करिछंती पाप क्षमा करिछंती रोग सुस्थ करिछंती विनाशर जीवन मुक्त करिछंती अनेक अनुग्रह मंगल दान रे परिपूर्ण करिछंती कोनसी विषय गोटे हेबा निमंते कोनसी विषय गोटे करबा निमंते कोनसी विषय गोटे आमान को देखिबा निमंते एमिति खामखियाली भाबरे आमे जिते आमानकर पिलामानकु आमाने जिते आमानकर कार्य गोटे उद्देश्य मूल रखी कि कोनसी कार्य करू पाठ पढ़ाओ किबा कोनसी कार्य करू सेही परि आमानकर स्वर्गस्थ पिता आमानकर जीवन रे अनेक मंगल दान अनेक आशीर्वाद देइछंती गोटे विषय आमानकर जीवन रे देखिबा पाए आमाने गोटे विषय परि हेबा पाए तो आमो सहित खोलंतु आपण माने कि आईब पुस्तक 39 अध्याय आईब पुस्तक 39 अध्याय रो तार 28 पद जदि के पाउछंती मो सहित पढ़ी कि सुना 27 एवं 28 पद आईब पुस्तक 39 अध्याय वो आज्ञा के ऊपर को उठे और उठरे अपना बसा करे से स्थल रे वास करे सेठारे ताहार बसा से स्थल रे और दुर्गम स्थान रे थाए धन्यवाद प्रथम विषय उत्कृष्ट पक्षीर प्रथम गुण काहीकि प्रभु आमको उत्कृष्ट पक्षी परि करिबा पई चाहुछंती कारण से स्थान रे आईब पुस्तक 39 अध्याय रो तार 28 पद लिखा जाए से शैलाग्र रे वास करे एक ख्रीष्टीय जीवन यीशुଙ୍କ सहित वास करिवार अछि जे शैलाग्र रे वास करे प्रथम करंतिय 10 अध्याय रो 4 पद रे लिखा जाए यीशु ख्रीष्ट होचंती से जीवंत शैल प्रथम पितर 2 रो 4 लिखा जाए जीवंत प्रस्तर स्वरूप से सेपाई दाऊद गीत सहित 40 अध्याय को जते बेले आपण पढिबे गीत सहित 40 अध्याय रो 1 पद रे लिखा हिची मु सदा प्रभु को धन्यवाद देबी कारण से मते दोहला कादर उठे के आनिले एवं शैल ऊपर मोर चरण को रखिछंती मते जते बेले पापर उद्धार करछंती दोहला कादर उठे आनिछंती अंधकार स्थान उठे के आनिछंती एक शैल ऊपर मोर चरण को रखिछंती गोटे ख्रीष्टीय जीवन शैल रे वास करबा से शैल होछंती जीवंत ईश्वर अटंती जीवंत प्रस्तर स्वरूप बोली यीशुଙ୍କୁ नामकरण करा जाए पितर द्वितीय पितर प्रथम पितर 2 रो 4 रे जीवंत प्रस्तर स्वरूप यीशु अटंती मोर प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आमाने जीवंत प्रस्तरଙ୍କ पाखरे तांको सहित वास करिबा दरकार मोर स्थान प्रभु मते जते बेले उद्धार करिछंती प्रभु जते बेले समस्त मंगल दान देई मते आगो कढेई कि नउछंती विनाशर जीवन मुक्त करूछंती समस्त आशीर्वाद करिछंती मु जेपरि शैल रे वास करे मु जेपरि प्रभुଙ୍କ सहित वास करे मोर सहभागिता जेपरि मोर सेई जीवंत शैल स्वरूपଙ୍କ सहित जेपरि मोर वास हबो मु केउ स्थान रे वास करूछि मोर स्थान मोर सहभागिता जी कहा पाखेरे कारण बाइबल रे लिखा हिची गोटे कथा बाइबल रे गोटे कथा लिखा जाए जो प्रस्तर को कि तुम माने अग्राह्य कलो
ତାହା କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ କୋଉ ସ୍ଥଳରେ ଆଜି ବାସ କରୁଛି। ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯିଏ କି ପଥରରେ ଆପଣ ଘରକୁ କଣ କରିବ ତିଆରି କରିବ, ତାକୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ବନ୍ୟା ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସେ ଘରକୁ ହଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ମୂଳଦୁଆ, ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଥରରେ ତିଆରି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିଆରି ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ଆମମାନେ ହଲି ପାରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଟଳମଳ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କେବେ ଚଞ୍ଚଳ ହବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମୁଁ ବାସ କରୁଛି? ମୋର ସ୍ଥାନ ଆଜି କେଉଁଠାରେ? ମୋର ସ୍ଥାନ ଆଜି କେଉଁଠାରେ? ଆଦମ ହବା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାପ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରୁ ସେମାନେ ତାଡ଼ିତ ହଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରୁ ସେମାନେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଦମ କେଉଁଠାରେ? କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ମୂଳେ ଲୁଚିଛୁ, ଆମମାନେ ଗଛ ଉଆଡ଼ରେ ଲୁଚି ଯାଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଆସିପାରୁନାହୁଁ, କାରଣ ଆମେ ପାପ କରିଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆତ୍ମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତା ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବିତ ହୋଇଗଲେ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜୁନତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି 4 ପଦ ପଢିବେ, ଜୁନତ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେ କଣ କଲେ? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପ୍ରକାର ଦାଉଦ କୌଣସି ଅନେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ମୁଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ତୈଳରେ ବାସ, କୌଣସି କାଦୁଅରେ ବାସ କରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୃଥିବୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ତରୀୟ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ବିସ୍ତରୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ବିନାଶକୁ ଚାଲୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ କଣ ହେଲେ? ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଔଗୌରବର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ। ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେବା ପାଇଁ। ମୋର ସ୍ଥାନ ଆଜି କେଉଁଠାରେ? ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବାସ କରିବି? ମୋ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବି। ମୁଁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ସହଭାଗିତାରେ ରହୁଛି କି? ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଆସିଲା। ଈଶ୍ୱର ଯିବା ସେ ଭକ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗୀ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଯେମିତି ଚାଲିଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୁବିଧା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନୁତାପର ଆଉ ସୀମା ନାହିଁ, ଅନୁତାପର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। କଣ କଲେ? ନିଜକୁ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ କଥା କହିଲେ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ, ଯଦି ମୋ ସହିତ ତୁମେ ରହ,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦହଲା ଚାଦର ସବୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ ତୈଳ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ କଣ କରେ ତୈଳରେ ଯିଏ ବାସ କରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ତୈଳଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ଭିତ୍ତିମୂଳ ମୋର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମୋର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ରକ୍ତର ଅର୍ଥନୀତି ମୁଁ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବାସ ମୋର ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ଅପଜୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଭିତ୍ତିମାନଙ୍କର ଭଲରେ ଭିତ୍ତିମାନଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ କାଦୁଅରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ପୁଅ ମୋର ସ୍ଥାନ ଆଜି କେଉଁଠାରେ ମୋ ଝିଅ ମୋ ସ୍ଥାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ହେବା ଦରକାର। ମୋର ସ୍ଥାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ, କୌଣସି ସବୁ ଈଶ୍ୱର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭକ୍ତ ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଅଣତିରିଶ ପଦ ବଢି ଯାଉଛି ସେଇ ଆଇବ 39 ଅଧ୍ୟାୟର 39 ପଦ। ପଦ ଆଜ୍ଞା ସେଠାରୁ ସେ ଶିକାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ, ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ଦୂରରୁ ତାହା ଦେଖେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାର ଜୀବନରେ ସେ କଣ କରେ ଶିକାରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ଶିକାର ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରଶ୍ମିତା ବେହେରା ସିଷ୍ଟର ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର ତାର ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ତାର ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ, ତାର ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ପରସା ଯାଉଛି, ତାର ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ସଦାବେଳେ ତାର ସେ ଶୈଳ ବାସ କରେ ସତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ, ତାର ଶିକାରକୁ ସେ କଣ କରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ବିଷୟ ପୁସ୍ତକ 55 ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜି ମୁଁ କଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି, ମୁଁ କଣ ଆଜି ଖୋଜୁଛି, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ କଣ ଖୋଜୁଛି ନିରୀକ୍ଷଣ ଆଜି କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁଛି, ମୁଁ କଣ ଖୋଜୁଛି ଆଜି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ବିନୟ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗଲତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଉତ୍ଥଟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। କାରଣ କୋଉ ବିଷୟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆଜି କରୁଛି ଖାଦ୍ୟ ମୋର ଶିକାର ଆଜି କେଉଁଠାରେ, ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି, କେତେ ଦୂର ମୁଁ ସେଇ ଶିକାର ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରଣ କରୁଛି କେତେ ଦୂର ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୋଧ କରୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର। ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ଦରକାର ସଦା ସର୍ବଦା। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ମାଗିଲେ ମାନ୍ନା ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ମାନ୍ନାକୁ ଗୋଟିବା ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ନାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମ୍ବୁରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚୁଡ଼ି ନେଇକି ନିଜର ଆଉ ପାତ୍ର ନେଇକି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ
କଲେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିସୃତ ବାକ୍ୟ ମତେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଏ ସମୟରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ବହୁତ କମି ଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି, ଯାହାକି ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ମୋର ଶିକାର ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ଗ୍ରୁପରେ, ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେଇ ସ୍ଥାନର ମୋର ଶିକାର ଅଛି। କେତେ ଦୂର ଲଢ଼ାଇତ, କାରଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଷୟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଅଛି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ, ଜଗତରେ ଆସକ୍ତ, ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନୁହେଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଏକ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆୱାର ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ହେଭେନ୍, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗରେ। କଲୋସିୟ 4:1 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋହନ 17 ଆୱାର ହୋମ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍, ଆମର ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମାଷ୍ଟର, ଆମର କର୍ତ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମାଲିକ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଘର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। କାରଣ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି 13-14 ପଦ, ଜଗତର ଜୀବନ, ଜଗତର ଏଇ ଯୁଗ କଣ ଅଟେ? ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଘର ସ୍ୱର୍ଗରେ। ମାଟିଓ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି 6:20, ଆମର ଟ୍ରେଜର ଇନ୍ ହେଭେନ୍, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗର ଧନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ସ୍ୱର୍ଗର ଧନକୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋର ଧନକୁ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଜମାପାତ କରୁଛି। କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହିତୋପଦେଶରେ ମୁଁ କାଲି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି, ହିତୋପଦେଶ 19:17, ଯେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦାନ କରେ ସେ କଣ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ। ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ଡିପୋଜିଟ କରୁଛି। ଫିଲିପିଓ 4:17 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜମା ପାଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଧନକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଜମା ପାଖ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାନ ଯେ ମତେ ପଠେଇଲ ତାହା ନୁହଁ, ତୁମମାନଙ୍କର ଦାନର ଜମା ପାଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କାହିଁକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ନ କରିବା? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ଘର ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧନର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଲୁକ 10:20 ଲେଖାଯାଏ, ଆୱାର ନେମ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍, ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଏବଂ ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ ତାର 5:12 ଲେଖା ହେଇଯାଏ, ଆୱାର ରିୱାର୍ଡ ଇନ୍ ହେଭେନ୍, ଆମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ବି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ କୋଉଟାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ, କୋଉଟାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ? ଏ ଜଗତର କ୍ଷଣିକ ଧନ ପାଇଁ, ଏ ଜଗତର କ୍ଷଣିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ଏ ଜଗତର କ୍ଷଣିକ ନାମ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ, ଏ ଜଗତର କ୍ଷଣିକ ଆଉ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ, ନାଇଁ ଏ ଜଗତର କ୍ଷଣିକ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ? ଚିନ୍ତା କରୁ, ମୁଁ କୋଉ ବିଷୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି? ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଷୟ ଦାନ କଲେ, ସବୁ ବିଷୟ ମଙ୍ଗଳ କଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ବାସ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଦିନ ରାତି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଏହା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କାହାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ? କୋଉ ବିଷୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, ଖୋଜୁଛୁ? ପ୍ରଥମ ପିତର 3:11 ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ
ମାନେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ କୁହ। ଆଜି କୋଉ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ? ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ କୋଉ ବିଷୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି? ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ସେଇ 39 ଅଧ୍ୟାୟର 27 ପଦ ଆଉ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 39 ଅଧ୍ୟାୟର 27 ପଦ। ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଦେଖି ଉପରକୁ ଉଠେ ଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣା ବସା କରେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀର ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଗୁଣ, ସେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତୈଳରେ ବାସ କରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ଶିକାରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ସେ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ଉଠିବା ଦରକାର। ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ମୋର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଦରକାର। କାରଣ ବାଇବଲରେ ଯେଶାୟା 40:31 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ, ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଉପରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉପରେ ଉଡ଼ିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପାଠ ପଢାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଯାଏ, କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ତାର ଲାଇନରୁ ଭିନ୍ନ ଲାଇନକୁ ପଳେଇ ଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମୟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହୁଏ? ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତଳେ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହାନ ଈଶ୍ୱର। ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏ ତଳମୁହାଁ ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ କଣ କରେ? ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି, ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ କେତେବେଳେ ଘରେ ପଢିବେ 31 ପଦରେ ଜଣେ ରାହାବ ବୋଲିକି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକରେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ବିବରଣ ଅଛି। ରାହାବ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା ରାହାବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଲିଷ୍ଟରେ ରାହାବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ସ୍ତରରୁ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ଆଦି ପିତା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ମାନଙ୍କ ବିଷୟ, ନେତା ନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାହାବ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଉପରକୁ ଉଠିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ଆଜି ମୁଁ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି ତ? ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଉପର ସ୍ତର ହଉଛି କି? ମୋର ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ନା କମୁଛି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ମୁଁ ଉଠୁଛି ତ? କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତଳେ ନତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ଯୋସେଫ କଣ କଲେ? ଗର୍ଭରେ ପକେଇଦେଲେ ଭାଇମାନେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତି କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ରାଜସିଂହାସନରେ ଯୋସେଫ ହଉ, ଦାଉଦ ହଉ, ସୈଦ୍ରକ, ମହେଶ୍ୱର, ଅବେଦନକ ହଉ, ଏମାନେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ, ଅଗ୍ନି ଗର୍ତ୍ତରେ, ଖାତରେ, ମେଷପାଳରେ ପଡିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ। ଦାଉଦ ଏ ପ୍ରକାର ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ନାଁ ସ୍ମରଣରେ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ? ଯୋଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉପରେ ଚଢିଗଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପରେ ବାସ କର। ଉପରକୁ ଉଠିବା ଦରକାର। ଯୋଗ୍ୟ ଫେଲ ମାରିକି ପଳେଇଲେ ନାହିଁ ଘରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଏବଂ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ
ଉପରେ ଚଢିଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବର୍ଗ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମୁଁ ଉପରେ ଉଡୁଛି ନା ନିଚରେ ଅଛି। ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ନିଜକୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆଜି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି ନା ଉପରେ ଉଡୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ନା ମୋର ଜୀବନ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ଉପରେ ରହିବା। ଉପରକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତ ସଂହିତା 91 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ଉଚ୍ଚରେ ରଖନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନେ ଉଚ୍ଚ। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ମତେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ଭାଇ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି। ତ ସେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ମୋ ଦୋକାନରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କାମ ମୁଁ କରୁଛି ସେମାନେ ମତେ ଠକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାକୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏକି ସେ ମୋ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ଚିନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବାସ କରିଲା ପରି ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉପରେ ଉପରେ ଉଠିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମୋର ସ୍ତରଟା ମୋର ସ୍ଥାନଟା ମୋର ସ୍ତର ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ମୁଁ ଉପରେ ଉଡୁଛି ନା ନିଚଗାମୀ ହଉଛି? 29 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ ତାର 39 ଅଧ୍ୟାୟର 29 ପଦ ସେଠାରେ ସେ ଶିକାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ଦୂରକୁ ଦେଖେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ତା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କରେ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ କଣ କରେ ଦୂରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଦୂରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଦାଉଦ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଗୀତ ସଂହିତା 23 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ସେ କୋମଳ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଏତେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଉଦୟ ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ଏକ ଦୂର ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ଏକ ଦୂର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଏକ ଦୂର ଚିନ୍ତା ଅଛି ଏକ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଦରକାର। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। କାରଣ ଏଭ୍ରି 11:8-13 ଲେଖାଯାଏ ଜଗତର ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ ଏବଂ ଦୂରରୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବା କିଣାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ନୋହ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କଲେ। ଲେଖାଯାଏ ଆଜି ବର୍ଷା ହବ କାଲିକି ବର୍ଷା ହବ ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ ହତାଶ ହେଲେ ନାହିଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଗୋଟେ ଜାହାଜ ତିଆରି କଲେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ରଖିଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ। ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପାଉଲ କଣ କହନ୍ତି 2 ତିମୋଥୀ 4:12 ପଦରେ 8 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ଅଲରେଡି ରଖାଯାଇଛି। ଏକ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁକୁଟକୁ। ଆଜି ମୁଁ କଣ ବିଷୟ ଦେଖୁଛି? ମୋର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି କି ନା ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ କଣ ହଉଛି ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ଯାଅ ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ଦେଶରେ ବଳି କରିବ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି 3 ଦିନର ରାସ୍ତା ଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ପୁଅଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ଏକ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେହୋବା ଯିଏ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଇମାନୁଏଲ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଦୂର ଚିନ୍ତା ଦରକାର। ଦୂରକୁ ଦେଖେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ସେ କଣ କରେ ତାହାର ଚକ୍ଷୁକୁ
ଦୂରକୁ ଦେଖେ। ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁବ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ଆୟୁବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଂସ ବିହୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମାଂସ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୁଁ କ୍ଷତ ପାଇଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ତାକୁ କଣ କରିବ? ଦୂରରୁ ସେ ଦେଖିବ। ମୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏ ଜଗତରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପାଦେ ପାଦେ ସମସ୍ୟା, ତାଡ଼ନା, ନିନ୍ଦା, କଷ୍ଟ, ଅଭାବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗ, କଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦୂରକୁ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଦୂରରେ କି ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ମୁକୁଟ ରଖିକି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକୁଟ ରଖିକି, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ଜଗତ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଦୂରରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯିବି। ମତେ ପାଛୋଡ଼ିକି ମୋ ପ୍ରଭୁ ନେବେ, ମତେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇକି ମୋ ପ୍ରଭୁ ନେବେ, ମତେ ଉତ୍ତମ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ କରିକି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେବେ, ମୋ ଗୃହକୁ ମତେ ନେବେ, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଜଗତରେ ଅର୍ଜନ କରିଛି ତାହା ମତେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ। ଦୂରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ, ମୋ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା, ମୋ ପାଇଁ ଅଭାବ, ମୋ ପାଇଁ ରୋଗ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କମିଯାଏ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୂରକୁ ଦେଖିନଥାଉ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ? ଦୂରକୁ ତାଙ୍କର କିରାନ 40 ବର୍ଷକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଆଉ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିରାନ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପଥରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବିଫଳ କରିଦେଲେ। କିରାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିରାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଲଙ୍ଗଳରେ ହାତ ଦେଇ ପଛକୁ ଅନେଇବ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାର କନଷ୍ଟାନ୍ସ, ତାର ଆଖି, ତାର ଚକ୍ଷୁ ଦୂରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତିଫାନକୁ ପଥରରେ ମରା ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତିଫାନକୁ ପଥରରେ ମରା ଯାଉଛି, ସ୍ତିଫାନ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ତିଫାନଙ୍କର ଖୋଲି ଯାଉଛି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦୂରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୂରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢିଦେବା, ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ମୋ ସହିତ 19 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦ କିଏ ଗୋଟେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସମୟ ଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦ ଯଦି କିଏ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କଲୁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଆଣିଲୁ, ତାହା ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିଅଛ। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେବେ ଘୋର ଉପରେ ମନୋଯୋଗ କରିବ, ଆମ୍ଭେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଆମ୍ଭର ରବରେ ମନୋଯୋଗ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହେବ, କାରଣ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯାଜକମାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ସେ କଣ କରେ? ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକୁ ମୁଁ ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି କହିବା ସମୟରେ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ସେ କଣ କରେ? ଆପଣ ପକ୍ଷରେ ସେ କଣ କରେ? ନେଇକି ଆସେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଆପଣ ପକ୍ଷରେ ସେ କଣ କରେ? ତାର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ। ତାର କଣ? ତାର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରେ? ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଯେ ସେ କଣ କରେ? ଆଉ ସେ ନେଇକି ଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗଢିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ,
କ୍ଷମା ଦେଲେ ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ ଏବଂ କଣ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉପରକୁ ଉଠୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କରୁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ନୂତନ ଯୌବନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ହେବା, ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ କି ଶୈଳ ଉପରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ କି ସବୁବେଳେ ଶିକାରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ କି ସଦାସର୍ବଦା ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ କି ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ଦରକାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର, ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆତ୍ମିକରେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦୂରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏ ଜଗତ ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷଣୀୟ, ଏ ଜଗତ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ, ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କଲି, ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲି, ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କଲି, ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିନାଶ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୟାରୂପ ମୁକୁଟରେ ଭୂଷିତ କଲି, ମୋର ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଣ ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।